بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا نہایت اچھا رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا۔ اس کی ایک ملکہ بھی تھی بے حد حسین اور جمیل اور خدا ترس۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق بادشاہ کو رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں مشورے بھی دیتی تھی اور بادشاہ ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کیا تھا۔ اس کا نام شہزادہ عدنان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ ابھی صرف 10-11 سال کا تھا مگر تھا بہت سمجھدار۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی اس دلچسپی کا علم تھا، اس لیے وہ دور دراز کے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں منگوا کر اس کو دیتا تھا اور شہزادہ ان کتابوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے اس کی عقل و شعور میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور اس کو طرح طرح کی معلومات بھی حاصل ہوتی تھی۔ شہزادہ عدنان کے اتالیق اسے مختلف مضامین پڑھاتے تھے۔ وہ اس کی ذہانت اور عقلمندی سے بہت خوش تھے۔ شہزادہ عدنان میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی تھی کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی تو وہ سوال کرنے میں کوئی جھجک کا محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے اتالیق جب بادشاہ کو شہزادے کی علم و حکمت سے لگا کی باتیں بتاتے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے والے بچوں سے سب ہی خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روز سے پہر کو جب شہزادے کے اتالیق اسے پڑھا کر رخصت ہو گئے تو وہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ باغ میں پودوں پر رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ درختوں پر حسین و جمیل پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے اور ان کی آوازیں کانوں کو بڑی بھلی معلوم دے رہی تھی۔ شہزادہ باغ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ اتفاق سے دربار کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا باغ میں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ عدنان وہاں موجود ہے اور کسی سوچ میں گم ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، اب چپ چپ سے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی آواز سن کر شہزادہ عدنان چونک گیا اور پھر دوڑ کر بادشاہ سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا منہ چوما اور بولا، اتالیق پڑھا کر چلے گئے، آج انہوں نے کیا پڑھایا تھا؟ شہزادے نے جواب دیا، جی ابا حضور، آج انہوں نے ہمیں امیر لوگوں اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ غریب لوگوں کی مشکل زندگی کے بارے میں سن کر ہمارا دل اداس ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ابا حضور، میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا۔ مجھے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے، میں جو خواہش بھی کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑا اطمینان ہوا کہ شہزادہ اپنی اس زندگی سے خوش ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں، محل میں آپ کی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ شہزادہ بادشاہ کے ساتھ چل پڑا مگر وہ بدستور کسی سوچ میں گم تھا۔ چلتے چلتے اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب آدمی کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا۔ اس عجیب سے سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اسی خاموش دیکھ کر شہزادے نے پھر کہا، ابا حضور، استاد محترم نے بھی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل دی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میری تعلیم و تربیت کے لیے نہایت قابل اور ذہین اتالیق مقرر کیے ہیں جو مجھے محل میں آ کر مختلف علوم کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ میں کیسی بھی خواہش کروں پوری کی جاتی ہی، کہیں باہر جاوے تو میری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا، مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان تمام بچوں میں نہیں؟ بادشاہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ شہزادے کی باتوں نے اسے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے۔ بادشاہ کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے وہ شہزادے کی باتیں سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو تاکید کی کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے، پھر اس کے جانے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دوہرا دے۔ ان باتوں کو سن کر ملکہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی اور بولی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اتنی کم عمری میں بھی سوچ بچار کرتا ہے۔ غریبوں کے حالات جان کر اس کا اداس ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمر کے بچے تو کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں۔
इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप फिक्र ना करें, मैं शहजादे से इस बारे में बात करूंगी और ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि इसके जहन में इस तरह के सवालात क्यों उठ रहे हैं। बादशाह को मलिका की इस बात से इत्मीनान हो गया है। शाम को मलिका ने शहजादे को अपने कमरे में तलब किया और उसके साथ खिड़की के पास आकर बैठ गई। इस तरह तलब किए जाने पर शहजादा अदनान समझ गया था कि बादशाह ने उसकी बातों का तज़किरा मलिका से जरूर किया होगा, इसलिए वो अपनी माँ को देखकर शरारत से मुस्कुराया और बोला, उम्मी हुजूर, जो पूछना है पूछे, मैं आपको जरूर बतावेगा। इसकी बात पर मलिका को हंसी आ गई। वो बोली, शहजादे आप बहुत शरीर हो गए हैं, अब की समझ में सारी बातें आने लगी हैं। शहजादा फौरन बोला, सिवाय एक बात के। मलिका ने कहा, वो बात आपके अबुआ हुजूर मुझे बता चुके हैं, आप तो मुझे सिर्फ इस बात से आगाह कर दें कि इन सोचों से आपका मकसद क्या है। मलिका की बात सुनकर शहजादा अदनान संजीदा हो गया और बोला, उम्मी हुजूर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अबुआ हुजूर वजीरों को, अमीरों को और अपने दरबारियों को बगैर किसी वजह के बेशबहा इनामात से नवाजते रहते हैं। उन्हें ये इनामात उनकी खुशामद भरी तारीफों के सिले में मिलते हैं। शहजादे की बात सुनकर मलिका हक्का बका रह गई। उसने घबराकर शहजादे के मुंह पर हाथ रख दिया और उधर उधर देखते हुए सरजनिश भरे लहजे में बोली, शहजादे खामोश रहिए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार न कीजिए। मलिका की बात सुनकर शहजादा जरा भी परेशान नहीं हुआ। बोला, उम्मी हुजूर, आप मेरी उम्मी हैं, मैं आपसे अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। मलिका खामोश तो हो गई, मगर वो तशवीश भरी नजरों से शहजादे को देखे जा रही थी। शहजादे ने जब देखा कि मलिका बहुत संजीदा और फिक्रमंद हो गई है तो इसने कहा, उम्मी हुजूर, आप नाराज हो गई हैं, मुझे मुआफ कर दीजिए। मलिका ने प्यार से शहजादे को खुद से लिपटा लिया और बोली, शहजादे मेरी जान, मैं गलती पर थी, आपने बहुत अच्छा किया जो ये बातें मुझसे कह दे। तमाम बच्चों को अपने दिल की बात अपनी माँ से कर देना चाहिए। दुनिया में माँ से बेहतर दोस्त कोई और नहीं होता। ये माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों को सही मशवरे दे सकती है। अच्छा, अब आप मुझे आसान अल्फाज में बताइए कि मसला क्या है, आपके जहन में ऐसे ख्यालात क्यों कर आ रहे हैं। शहजादा कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, उम्मी हुजूर, जब मैं महल की बुर्जी पर चढ़कर शहर का नज़ारा करता हूँ तो मुझे रोज़ाना बहुत से बच्चे दूर बाजारों में नजर आते हैं। वो बच्चे मेहनत मजदूरी में मसरूफ होते हैं। कोई उन्हें झिड़कता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई धक्के देता है, मगर इसके बावजूद वो बच्चे मेहनत मजदूरी के कामों में लगे रहते हैं और शाम को चंद सके लेकर घर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं अगर महल में पैदा ना होता तो मैं भी उन्हीं की तरह का एक बच्चा होता, मुझे भी मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता। ये कहकर शहजादा अदनान ने प्यार से मलिका के गिले में बाहें डाल दें और फिर बोला, उम्मी हुजूर, मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों में से कोई बच्चा भी मजदूरी ना करे, ये सब तालीम हासिल करें, खेलें कूदे जैसा कि मैं करता हूँ। तालीम हासिल करके जब वो बड़े हो जाएं तभी मेहनत मजदूरी और दूसरे कामों का सोचें। ये तमाम बातें अबुआ हुजूर के सोचने की हैं, क्योंकि ये सब लोग उनकी रियाया हैं। जरा जरा सी बात पर खुश होकर लोगों पर इनाम व इकराम की बारिश करने से बेहतर है कि यही दौलत रियाया की बेहतरी के लिए खर्च हो। जगह जगह मकतब हूँ और मुल्क का हर बच्चा उनमें पढ़े और उनकी तालीम का सारा खर्चा सरकारी खजाने से अदा हो। शहजादे की बातें सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ गए। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और बादशाह सलामत ने कमरे में कदम रखा। इसने मलिका और शहजादे की तमाम बातें सुन ली थी। इसे देखकर शहजादा अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने करीब आकर शहजादे को गिले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें एहसास हो गया है कि हमने बच्चों की तालीम और उनसे मजदूरी करवाने जैसे अहम मसले की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया था और न ही हमारे किसी नालायक वजीर ने कभी हमारी तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम चाहते तो इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते थे। उसके बाद बादशाह अपने वजीरों के साथ सर जोड़कर बैठ गया। मुसलसल कई दिनों की सोच विचार और सलाह मशवरों के बाद इसने मुल्क भर में जगह जगह मकतब बनवाए, इनमें पढ़े लिखे बेहतरीन अतालिक मुकर्रर किए। इसके बाद मुल्क भर में मनादी करवा दी गई कि आज के बाद कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, लड़की हो या लड़का। तालीम हासिल करना सब पर लाजिम होगा। जो वालिदैन अपने बच्चों को मकतबूहे में दाखिल नहीं करवाएंगे उन्हें बादशाह के सिपाही गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। जो वालिदैन अपने बच्चों को इन सरकारी मकतबूहे में पढ़ने के लिए भेजेंगे
उन्हें फ़ी बच्चा एक अशरफी माहाना वजीफ़ा मिलेगा। सारे ही माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद ज़ेवर तालीम से आरास्ता हूँ। इस ऐलान ने सारे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ा दी थी। लोग जौक दर जौक अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए इन मकतबूहे में भेजने लगे। वो लोग झोली फैला फैला कर अपने बादशाह को दुआएं देते थे, क्योंकि अब उनके बच्चे बाजारों में मजदूरी नहीं करने जाते थे, वो अब तालीम हासिल करने लगे थे। एक रोज़ मलिका शहजादे के साथ महल की बुर्जी पर चढ़ी शहर का नज़ारा कर रही थी कि इसकी नज़र शहजादा अदनान पर पड़ी, जो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने मलिका को अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो बोला, अम्मी हुजूर, देखिए शहर के बाजारों में अब एक भी बच्चा मजदूरी करता नजर नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मलिका भी मुस्कुराने लगी। थोड़े ही दिनों बाद इस तब्दीली के आसार नजर आने लगे। सच है, तालीम ही इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाती है। बादशाह के मुल्क में भी ऐसा ही हुआ। जब सब बच्चे तालीम से फरागत के बाद अमली जिंदगी में दाखिल हुए तो उन्होंने जो पेशा भी अपनाया, इसमें अपनी तालीम की वजह से खूब कामयाबी हासिल की। आसपास की हुकूमतों के लोग इस बादशाह के मुल्क की तरक्की और अच्छी हालत देखकर उसकी मिसालें दिया करते थे। उन्हें क्या पता था कि इस तब्दीली के पीछे नेक दिल शहजादा अदनान का हाथ था।